جان چکے بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے۔ اور ناظرین، وزارت عظمیٰ کے پہلے دن شہباز شریف صبح اٹھ کے 8 بجے دفتر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے نئے مکین کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے ملاقات کی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی سے 174 ووٹ لے کر وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف نے ایوان صدر میں عہدے کا حلف بھی لیا۔ ملک کی پارلیمانی تاریخ کا اہم ترین دن، پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم شہباز شریف صبح 8 بجے ہی دفتر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے نئے مکین کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے ملاقات کی۔ گزشتہ شب وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت عارف علوی کی طبیعت ناساز ہونے کے سبب قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ میں محمد شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں حلف برداری کی تقریب میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام شریک ہوئے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں شہباز شریف نے وزیر اعظم کے انتخاب میں 174 ووٹس حاصل کیے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 174 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. تحریک انصاف کے اجلاس سے واک آؤٹ کے سبب شہباز شریف کے مد مقابل شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ شہباز شریف نے پہلی تقریر میں آٹا سستا، کم از کم اجرت 25,000، تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بحالی اور لیٹر گیٹ اسکینڈل کی انکوائری کا اعلان کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں۔ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ سستا آٹا لے کے آئیں گے تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم۔ شہباز شریف کی پہلی تقریر کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے متحرک۔ اتحادی جماعتوں کی قیادت سے حتمی مشاورت شروع کر دی۔ اتحادی جماعتیں وفاقی کابینہ کے لیے اپنے نام وزیر اعظم کو پیش کریں گی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف پارلیمنٹ لاجز میں اتحادی جماعتوں کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تفصیل حاصل کریں گے اپنے نمائندے نیوز 1 بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد سلیمی، بتائے کہ نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے اور پارلیمنٹ لاجز میں یہ ملاقات ہونی ہے، کب تک متوقع ہے یہ ملاقات؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف اپنے منصب سنبھالنے کے پہلے دن ہی خاصے متحرک ہیں اور وزیر اعظم صبح سے وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے اتحادی جماعتوں کی قیادت سے حتمی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اتحادی جماعتیں وفاقی کابینہ کے لیے اپنے نام وزیر اعظم کو پیش کریں گی۔ شہباز شریف اتحادی جماعتوں کی قیادت سے ملاقات کر کے مشاورت کو حتمی شکل دیں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے خود اتحادی جماعتوں کے قائدین کے پاس جا کر نہ صرف وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے پر ان کا شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ وہ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کی جو نمائندگی ہوگی وفاقی کابینہ میں، اس حوالے سے بھی پارٹی کے سینئر رہنما اور نواز شریف سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور جلد وہ خود بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزراء کے ناموں کو حتمی شکل دے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ لاجز میں یہ اہم ملاقات ہونی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بہزاد سلیمی، بہت شکریہ آپ کا۔ کابینہ کی تشکیل کا معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سابق وزراء کو الاٹ کیے چیمبر سے نام کی تختیاں اتار دی گئی ہیں۔ تمام وزراء کے ناموں کی تختیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں پر آویزاں تھیں۔
इसी बारे में मजीद जानेंगे। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो साबिक वज़रा को पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ चैम्बर इलाज किए गए थे, जिनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जैसे साबिक वज़ीर कानून इतरात और नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और सुनील जो दीगर वज़रा हैं, उनकी जो पार्लियामेंट हाउस में उनको चैम्बर इलाज किए गए थे, उनके चैम्बर से उनके नाम की तख्तियाँ उतार दी गई हैं और वो जो अभी जो कानून हुकूमत साजी होगी और जो नई काबीना तश्कील दी जाएगी, तो वो जो उनके साबिक वज़रा के जो चैम्बर हैं वो नए वज़रा को इलाज किए जाएंगे और उनके नाम की जो नए वज़रा बनेंगे तो उनके नाम की फिर उन चैम्बर पर मुख्तलिफ चैम्बर इलाज होंगे। जिन वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ चैम्बर जो है तो फिर उनके नाम की तख्तियाँ लगा दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीली अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पर अमरीकी महकमा खारजा का किसी भी तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान के बारे में अमरीकी नज़रिए में तब्दीली नहीं आई, पाकिस्तान को खुशहाल जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का ये कहना था कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं, किसी एक जमात को दूसरे पर फौकियत नहीं देते हैं। साथ ही आपको बताएं कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान से देरपा ताउन की कदर करते हैं और पाकिस्तान से मुख्तलिफ सतह पर राबिते में हैं। पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं, किसी एक जमात को दूसरे पर फौकियत नहीं देते। नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर के टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। I don't have a prediction of a call at this point in time. I mean, obviously those are assessments made day by day, and especially after new leaders are elected, of course. We have a long, strong and abiding relationship with Pakistan, an important security relationship, and that will continue under new leaders. दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि हमारी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान से देरपा ताल्लुकात काबिल कदर हैं। मुस्तकबिल में भी अमरीका और पाकिस्तान का आपसी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी नजरिए में कोई तब्दीली नहीं आई। हम पाकिस्तान को खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन करके वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ट्वीट किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और मुबारकबाद देते हुए कहा, आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतिमाद भाई हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत लाना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ट्वीट में कहा, भारत दहशत गर्दी से पाक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज रख सकें और हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। कराची से आपको खबर दें, कराची के शहरी भी नई हुकूमत के आने से खुश। कहते हैं शहबाज शरीफ महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हालात बेहतर होंगे, तब्दीली सरकार ने जिंदगी मुश्किल बना दी थी। मजीद जानते हैं यासिर सलीम से, जो इस वक्त एम्प्रेस मार्केट सदर में शहरियों के हमरा मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताएगा नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने के बाद क्या उम्मीदें बांधी हैं शहरियों ने? आज बिल्कुल पाकिस्तान में नई हुकूमत बन चुकी है और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जो हैं बन गए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हलफ ले लिया है। कराची के शहरियों को उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसके अंदर कराची क्या मुल्क भर के जो शहरी थे वो महंगाई की चक्की के अंदर पिस के रह गए थे। कराची के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, नई हुकूमत के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनके दिल के अंदर क्या है, क्या ख्वाहिशात हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कराची के लोगों से जानते हैं। क्या कहेंगे नई हुकूमत के हवाले से? सर, नई हुकूमत के हवाले से यही कहेंगे, ये मियाँ साहब की हुकूमत है, ये इंशाल्लाह महंगाई कम हो। जो इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ था, हर चीज़ इतनी महंगी की हुई थी। इससे पहले जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर पे था, तो अब भी इंशाल्लाह पेट्रोल कम होगा, महंगाई कम होगी, गरीब आवाम खुशहाल होगी। आप क्या समझते हो, नई हुकूमत से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल वेरी गुड है, वेरी नाइस। बहुत हुकूमत है, अभी तरक्की करेगी,
امید ہے خداوند کے فضل سے. اچھا آپ سمجھتے ہو چیزیں سستی ہوں گی کیونکہ پچھلی حکومت میں تو کافی چیزیں مہنگی تھیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے سستی ہوں گی, بالکل اللہ کے فضل سے سستی ہوں گی. ویری گڈ, ویری نائس. اچھا آپ کیا سمجھتے ہو کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے ان کو؟ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کیا کہو گے نئی حکومت کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہو کیسے کام کرنا چاہیے؟ نئی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. اچھا کیوں امید نہیں ہے؟ پہلے بھی یہ 30 سال حکومت کر چکے ہیں تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے. پہلے والی جو حکومت تھی عمران خان کی, اس نے کیا بہت اچھا کام کیا؟ عمران خان کو ٹائم دینا تھا. ملا جلا رد عمل تھا شہریوں کا اور یہی کہنا تھا کہ نئی حکومت سے امیدیں وابستہ ہیں. کچھ شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کوئی امید نہیں. بہت شکریہ یاسر سلیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے پر لاہور کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. نئی حکومت سے امیدیں بھی وابستہ کر لیں. بالکل, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کے مقابلے میں نئی حکومت سے قوی امید ہے کہ وہ مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دے گی. اس وقت نمائندہ نیوز ون سید عباس حیدر گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. حیدر بتائے گا اس وقت آپ گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں, نئے وزیر اعظم سے کیا امیدیں وابستہ کر رہے ہیں شہری؟ جی بالکل, گزشتہ حکومت کا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے. اب نئی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں. حکومت کی پالیسیز جو پہلے تھیں اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے, مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی تھی اور معاشی پالیسیز جو ہے وہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے سارا جو مہنگائی کا ملبہ ہے وہ عوام پہ گرتا تھا. اب کیونکہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے, اب ایک متحدہ اپوزیشن کی ایک حکومت بنی ہے جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں. ان کی معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی اور ان سے عوام کی توقعات کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے. اچھا یہ بتائیے گا, نئی حکومت جو تشکیل دی گئی ہے اس سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ معاشی لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ان سے آپ اپیل کریں گے نئی حکومت سے؟ ہماری تو یہی اپیل ہے کہ دیکھیں آگے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, عوام اس میں غریب طبقہ بہت زیادہ پس چکا ہے. اور ہماری پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ 5 سال پورے کرنے دیتے, اور اگر اب شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے, انہیں آٹا گھی اور ان چیزوں پر توجہ دے تاکہ عوام کو ریلیف ملے ان سے. جی ہمارے ساتھ شہری موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت سے توقع ہے کہ وہ جو ہے وہ بہتر. لاہور کے شہری پر امید ہیں کہ نئے آنے والے وزیر اعظم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور کمی لائیں گے. حیدر عباس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, نئی حکومت کی اقتدار سنبھالتے ہی عوام نے بھی حکومت سے توقعات وابستہ کر لی ہیں. شہری کہتے ہیں شہباز شریف حکومت فوری طور پر مہنگائی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے, جبکہ روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ کیا جائے. شہریوں کی حکومت سے توقعات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر عظیم سے, جو کہ اس وقت ملتان کے گھنٹہ گھر چوک پر شہریوں کے ساتھ موجود ہیں. جی یاسر, آگاہ کیجیے گا کیا کہنا تھا شہریوں کا؟ نئی حکومت نے اقتدار سنبھال لی, اور جیسے ہی نئی حکومت اقتدار سنبھالتی ہے تو جو عوام کی توقعات ہیں وہ بھی ان سے ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس نئی حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور کن کن مسائل کو وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر حل کیا جائے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ نئی حکومت آ گئی, آپ کی کیا ریئیکشن ہے, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ جی ہمیں تو یہی توقعات ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے گا, اور مین چیزیں یہی مہنگائی ہے. باقی تو تقریباً جو اعلان کیا ہے حکومت نے 25,000 کا, وہ تو ان لوگوں کو فائدہ ہے جو تنخواہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو یہی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. اچھا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آ کے آپ کی کیا توقعات ہیں نئی حکومت سے, کہ کیا ایسے مسائل جو فوری طور پر حل کرنے چاہیے؟ جی یہ توقعات ہے کہ جی بے روزگاری ختم کی جائے بس. اچھا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت عمل میں آ گئی ہے, اقتدار سنبھال لی ہے, آپ کی نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ ہماری یہ توقعات ہے کہ یہ مہنگائی کم کی جائے. بے روزگار ہیں کہ ہماری جو یہ گیس مہنگا کیا ہوا ہے, پیٹرول مہنگا کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں یہ. جی ناظرین, جیسے کہ سنا شہریوں کی حکومت سے یہ توقعات ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جائے, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے کافی مسائل ہیں جو شہریوں کو درپیش ہیں, بلکہ شہریوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ بے روزگاری بھی کم کی جائے اور پیٹرول ڈیزل کی بہت شکریہ ہم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آزاد کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر حکومت کے اپنے اراکین نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے. 25 اراکین کے دستخط سے تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائی گئی ہے.
सीनियर वजीर तनवीर इलियास का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए पेश किया गया है। सेक्रेटरी असम्बली का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के 3 दिन के बाद 7 दिन के अंदर वोटिंग करानी होगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे इकबाल मीर से। इकबाल मीर, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी है। और जिसमें जमा करवाने वालों में अब्दुल माजिद खान और इसी तरह से अकबर इब्राहिम और चौधरी रियाज और अलीशान सोनी शामिल हैं जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। और 25 अरकान थे, इसमें दस्तखत जो है वो मौजूद हैं। 10:15 पर ये सुबह जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है उनका हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी लतीफ अकबर और उन्होंने जो है वो तलब किया है। इजलास आज दिन 1 बजे जो है इस्लामाबाद में होगा और पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद से जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने का ऐलान कर रखा था। और चूंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही अरकान ने इस हवाले से जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की है और इसमें जो सीनियर वजीर तनवीर इलियास हैं उन्होंने वज़ीर के लिए जो है इनका नाम तजवीज़ किया गया है और इस पर जो है मुशावरत भी की जाएगी। जी ठीक है इकबाल मीर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। PTI के रहनुमाओं ने अपने नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम को अदालत में चैलेंज करते हुए इस्तदा की थी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी खिलाफ कानून है। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर का PTI रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने पर रद्द-ए-अमल, कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि नाम स्टॉप लिस्ट पर शामिल कर लिया गया। इस वक्त काबीना थी, ना हुकूमत थी, ना वज़ीर आज़म था, तो स्टॉप लिस्ट में नाम कैसे शामिल कर दिया गया? ये मौक़िफ़ आया है शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जानिब से। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दरख्वास्त पर समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजार हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क्स में कहा कि स्पीकर का मुतबादिल डिप्टी स्पीकर है। बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल में कहा कि कहीं नहीं लिखा कि कागजात नामजदगी जमा होने के अगले दिन इलेक्शन होंगे। समाज से मुतालिक मजीद जानेंगे फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हमजा शहबाज की दरख्वास्त की समाअत हुई है। गुज़श्ता रोज हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर सारा अपना दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और आज जो है परवेज इलाही के वकील ने बैरिस्टर अली जफर उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनका कहना था कि जो रूल्स में है और जो प्रोसीजर में है उसी तरह चलना है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है कि स्पीकर की प्रोसीडिंग का मामला पार्लियामेंट का अपना मामला है और आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट जो है तो मुदाखलत नहीं कर सकती। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरख्वास्तें आई लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। और हालिया स्पीकर सेनेट जो है वो अभी चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और मामला उठाया गया कि 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। अदालत ने करार दिया कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो अदालत देख सकती है और अगर रूल और उसके प्रोसीजर का मामला है तो आइन की खाने से नहीं कर सकते। और अदालत के थ्रू ये भी कहना था कि ये जो है सेशन मुलतवी हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। और अदालत में आज काफ लीग के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने बकायदा मुकम्मल कर लिए हैं और अब से कुछ देर बाद दोबारा समाज का आगाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक में कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा। भारतीय फौज ने एक मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक काबिज फौजी
ने ज़िला कुलगाम के इलाके कुर्बतपुरा में नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया। इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी ली, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई ताहाल जारी है। 12 दिन में भारतीय फौजियों के हाथों 15 कश्मीरियों को शहीद और दर्जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करेंगे मौसम की, तो मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से ज़ायद रहने की पेशगोई कर दी है, जबकि बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। सिंध पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताते चलें कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से ज़ायद रहने की पेशगोई की है। और अमेरिका का भारत में मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम पर तशवीश का इजहार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि भारत में बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं।